तो बुलेटिन का आगाज करते इस वेले की अहम खबर दे नाल पंजाब के एडवोकेट जनरल ने अस्तीफा दे दिता। दस कि एजी अनमोल रतन सिद्धू वालों अस्तीफा दे दिता गया। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने जिन्होंने अस्तीफा दे दिता है, एजी अनमोल रतन सिद्धू वालों अस्तीफा दे दिता गया है। हालांकि इस बाबत उन्होंने निजी कारणों का हवाला देंदे हुए अस्तीफा दिता है। उन्होंने कहा कि निजी कारणों करके अस्तीफा दे रहे हैं। इस बाबत उन्होंने खुलासा आप किया कि 19 जुलाई को ही वो अस्तीफा उन्होंने वालों दे दिता गया सी। तो जे विचकार दस दिए कि सवाल उठ रहे ने कि आखिर क्यों उन्होंने वालों अस्तीफा दिता गया। इस बाबत उन्होंने कहा कि कुछ निजी कारणों करके उन्होंने वालों अस्तीफा दिता गया। दस दिए कि एजी अनमोल रतन सिद्धू जिन्होंने ट्वीट भी किया है, तो ट्वीट च लिखा है, निमरता सहित पंजाब के एडवोकेट जनरल के अहुदे तो अस्तीफा दे रहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल ते राघव चड्डा का धन्यवाद, मैनू सेवा का यह मौका देने के लिए। तो दस दिए कि जिस तरह उन्होंने नियुक्ति की गई सी अनमोल रतन सिद्धू की एजी के वजों, लेकिन इन्नी छेती ही कुछ ही महीनों में उन्होंने वालों अस्तीफा दिते जाने को लेकर सवाल उठने लाजमी ने। हालांकि इस बाबत उन्होंने आप खुलासा करते किया कि निजी कारणों के चलदियां ही उन्होंने वालों यह अस्तीफा दिता गया। नेहा दे नाल गल करदे, नेहा हाले कुछ ही महीने हुए नवी सरकार बने ते फिर एजी लगाए गए सन अनमोल रतन सिद्धू, लेकिन अचानक उन्होंने इस तरह के नाल अस्तीफे की खबर एक बार तो सबनों चौंका गई है। देखो राधा, अचानक जरा है जो आम जनता उसके लिए होया है, लेकिन ये जी खबर हैगी है पिछले एक हफ्ते तो जी हैगी है काफी ज्यादा जी चर्चा दे विच हैगी सी कि पंजाब के एडवोकेट जनरल जड़े ने इस्तीफा दे सकते हैं, पंजाब नूं नवा एजी मिल सकता है, सिद्धू जड़े ने इस्तीफा जल्द दे रहे ने। और जी तुसी इस्तीफे की लैटर देखो, रेजिग्नेशन लैटर से जी तारीख हैगी है राधा, वो 19 जुलाई ही तारीख हैगी और अज देखो 26 जुलाई हो रही हैगी है। और पहले जी साडी कोल जानकारी यह भी आई हैगी सी कि अनमोल रतन सिद्धू जड़े ने इस्तीफा दे चुके हैं और कल से खबर बहुत ज्यादा कंफर्म भी हो गई थी, लेकिन जो तक पूरी कंफर्मेशन नहीं सी होंदी उद तक आप अपने दर्शकों को खबर नहीं सकते। बिल्कुल नेहा, तो रोकना चाहांगे क्योंकि हुण नवे एजी नूं लैके चर्चा चल रही है कि विनोद कई जड़े ने नवे एजी हो सकते हैं। तो दस दें कि जिथे पंजाब के एडवोकेट जनरल वालों अस्तीफा दे दिता गया। हालांकि जिस तरह नेहा जानकारी दे रहे सन, अस्तीफा उन्होंने वालों 19 तरीक को दे दिता गया सी, लेकिन आम जनता लिए जरूर एक बार होएगा सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर अचानक किस तरह नाल अस्तीफे की खबर आई है। हालांकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिता है कि निजी कारणों के चलदियां ही उन्होंने वालों ये इस्तीफा दिता गया। लेकिन हुण कौन नवा एजी होएगा इस नूं लेके भी चर्चा क्योंकि छिड़ गई सी नाल दे नाल, लेकिन इस बाबत जिहड़ा है जो ना सामने आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं इस्तीफा उन्होंने वालों 19 तरीक को ही भेज दिता गया सी, जिस बाबत उन्होंने खुलासा किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने हाले तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, यह भी जी खबर जरूर आई है। लेकिन हुण विनोद कई जिहड़े ने वो नवे एजी हो सकते हैं जिन्हां दे नां दी चर्चा चल रही है। तो दस दिए कि जिस तरह के नाल एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू वालों इस्तीफा दे दिता गया है। हालांकि जो ये जानकारी मिल रही कि हुण तक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, लेकिन हुण कौन नवे एजी होणगे इस बाबत भी चर्चा छिड़ रही है। विनोद कई का नाम जिहड़ा है वो हुण चर्चा विच आ रहा है, सामने आ रहा है कि वो हुण नवे एजी हो सकते हैं। इस बाबत दस दे कि अनमोल रतन सिद्धू वालों जो ट्वीट भी किया गया जिस विच उन्होंने लिखा है, निमरता सहित पंजाब के एडवोकेट जनरल के अहुदे तो इस्तीफा दे रहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल ते राघव चड्डा का धन्यवाद, मैनू सेवा का यह मौका देने लई। लेकिन कुछ ही महीने सेवा निभाई ते हुण निजी कारणों का हवाला देंदियां उन्हां वालों इस्तीफा दे दिता गया है, जिसनूं लैके सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हुण विनोद कई जो ने वो नवे एजी हो सकते हैं। अजय क्यास ने जो तस्वीर तुसीं वेख रहे हो, ये विनोद कई ने जिन्हां दे नां ते हुण चर्चा है कि ये नवे एजी हो सकते हैं। सो अनमोल रतन सिद्धू वालों इस्तीफा दे दिता गया है। दस दिए कि निजी कारणों का हालांकि हवाला दिता गया है कि निजी कारणों के चलदियां उन्हां वालों इस्तीफा दिता गया है, लेकिन एक वड्डी जिम्मेवारी उन्होंने दिती गई सी। अजय विचकार 3 महीने ही तकरीबन हले होए नहीं, लेकिन इस दौरान ही उन्हां वालों हुण निजी कारणों करके इस्तीफा दिता गया। नेहा दे नाल गल करदियां, नेहा हले जिस तरह नाल असीं गल कर रहे सी कि उन्हां वालों इस्तीफा जरूर दे दिता गया अनमोल रतन सिद्धू वालों, हालांकि मुख्यमंत्री वालों मंजूर नहीं किया गया, लेकिन हुण विनोद कई दे नां दी चर्चा इस वेले जोर फड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल राधा, विनोद घई जो सीनियर एडवोकेट है ने उन्होंने नाम की चर्चा जी है वो चल रही हैगी है और हुण फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जी वेट की जा रही है, क्योंकि तुसीं राधा पहले भी देखा होगा पिछली सरकार दे विच कि काफी ज्यादा नामां दे उत्ते चर्चा हो रही हैगी सी, लेकिन बाद दे विच अपॉइंट किते होर नूं किया गया। तो जो तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती हैगी, लेकिन बिल्कुल चर्चा दे विच पुनीत बाली और विनोद घई दोनों का नाम हैगा सी, लेकिन सब तो ज्यादा नाम की चर्चा हुण विनोद घई के नाम की चल रही हैगी है। और सच्चे भी नोटिफिकेशन की कॉपी जी
ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੁਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਨ ਮੁਤਾਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਔਰ ਰਾਧਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਰਾਧਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇਟਡ ਹੈਗਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਡੋਰ ਬੈਕ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਮੁਤਾਬ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇहद खुश और उत्साहित भी सन कि किस तरह पंजाब लिए काम करेंगे। लेकिन हुण अचानक 3 ਤੋਂ 4 महीने ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਆਣਾ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲੈਟ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨੇਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੀਜੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਏਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਦਲਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਾ ਚੱਲੂਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਾਜਬ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਊਗੀ। ਜੀ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बरिंदर सिंह जी साडे नाल गल करन लई। सो बरिंदर सिंह ढिल्लों यूथ कांग्रेस के प्रधान, जिन्हां दा सरकार ते इह निशाना उन्हां वल्लों साधिया गया है कि किन्नी अस्थिर है सरकार और अपने अफसरां नूं नहीं जिहड़ा है रिटेन कर पा रही, और महज 3 तो 4 महीने दे विचकार ही सरकार बनी और एक वड्डी जिम्मेवारी दित्ती गई सी एजी अनमोल रतन सिद्धू नूं, लेकिन किस तरह दे नाल उन्हां वल्लों इस्तीफा दित्ता गया। हालांकि वो जरूर ये कह रहे हैं कि निजी कारणा करके, लेकिन जिस नाल नेहा भी सारे सहयोगी जानकारी दे रहे सन कि लगातार आपसी जिहड़ा है क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही सी, मुद्दे नूं लैके कलेश हो रहा सी और इसे लिए जड़ा है यह हालात बने। 19 तरीक का उन्होंने वालों इस्तीफा दिता गया सी। नेहा लगातार बने हुए ने। नेहा जिस तरह दे नाल इसी हुण क्योंकि विरोधन का मौका मिलना ही है, क्योंकि एक सूबे दे जिहड़े विकास की गल कही जाती है, लेकिन इत्थे इन्नी अस्थिरता है क्योंकि इल्जाम लगातार यह लगते आ रहे हैं कि सब कुछ दिल्ली तो हो रहा है, दिल्ली तो जिहड़ी डिसीजन मेकिंग हो रही है। बिल्कुल राधा, यही पहले दिन तो यह सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि सब कुछ जोड़ा है एजी ऑफिस जोड़ा है वो भी दिल्ली तो डिक्टेट हो रहा है, और इसी कारण जोड़ा है इनफैक्ट आप अगर नाम भी लईए तो लोग जोड़े है ने भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि सारिया जड़ियां चीज़ा है दिल्ली तो चल रही ने, और तालमेल की कमी जड़ी है पहले दिन तो ही जड़ी है नजर आ रही है राधा। और अगर गल की जाए एजी ऑफिस की, तो एजी ऑफिस जोड़ा है पिछले 4 महीने तो भी वध का समा हो चुका है। तुसीं यह देखो कि हुणे तक पंजाब दे विच एडवोकेट जनरल ऑफिस तो जोड़े पंजाब दे लॉ ऑफिसर्स लगते हैं वो नियुक्त नहीं होए है, और पहले तो यह भी खबर आई हैगी सी कि काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव चल रहे हैं, तालमेल की कमी नहीं लग रही, क्योंकि यह कहा जा रहा सी कि या तो पंजाब के जिलियां दे विचों जोड़े वकील है ने उन्होंने भी पंजाब एजी ऑफिस है एडजस्ट किया जाए, और दिल्ली तो जोड़े वकील है ने उन्होंने भी एडजस्ट किया जाए, और इस जी तालमेल की कमी नजर आ रही सी। तुसीं ताही यह देखो कि हुणे तक पंजाब ने जोड़े वकील है ने पंजाब सरकार के जोड़े वकील कोर्ट के रिप्रजेंट होने है ने उन्होंने हुणे तक नियुक्त नहीं किया गया। रोज़ कहा जाता है कि अज लैटर आ जाएंगे, अज लैटर आ जाएंगे, अज पूरी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अज की तारीख तक जी लिस्ट नहीं आई। लेकिन यह चीज़ जरूर आ गई कि पंजाब के एडवोकेट जनरल जोड़े है ने इस्तीफा दे गए, और सब तो थोड़े टाइम के जोड़ा तुसीं देखो पंजाब का जोड़ा एडवोकेट जनरल हुंदा है वो सब तो जोड़ा अहम ऑफिसर हुंदा है किसी भी सरकार दे विच, और तुसीं देखो किस तरीके दे नाल जोड़ा हैगा इस्तीफा दे दिता गया हैगा। और कियास जोड़े ने जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि पिछले 1 हफ्ते तो जोड़े ने ज़्यादा हो चुके सी, और जिहड़ी तारीख भी हैगी है 19 तरीक नूं इस्तीफा दे दिता गया सी, और यह भी साडे कोल जानकारी सी कि इस्तीफा लैके रख लिया होया हैगा पंजाब दे एडवोकेट जनरल, और कदी भी जोड़ा हैगा वो कहा जा सकता है कि पंजाब दे एडवोकेट जनरल दे वल्लों जोड़ा इस्तीफा दे दिता गया। और दूसरी चीज़ जी है राधा जी सानू जी जानकारी भी मिली हैगी सी कि पंजाब के एडवोकेट जनरल की चीफ सैकटरी के नाल बिल्कुल भी तालमेल नहीं सी बन रहा है, और बहुत वड्डी जी हैगी एक झड़प जी हैगी वो भी उन्हां दे विच होई सी, कहा सुनी उन्हां दे विच होई हैगी सी। तो काफ़ी चीज़ों को लैके जोड़ा है मनमुटाव चल रहे है सन, और इसी कारण जोड़ा है पंजाब के एडवोकेट जनरल ने थोड़े ही समय के विच जोड़ा है इस्तीफा दे दिता है। हालांकि लोगों लिए एक खबर जी है जरूर चौंका सकती है, लेकिन जो आपां है जो लीगल बीट कवर करते हैं बिल्कुल अपने दर्शकों को दस दिए कि जिस नाल एजी अनमोल रतन सिद्धू वालों इस्तीफा दे दिता गया, और जो जानकारी मिल रही है कि 19 तरीक नूं ही इस्तीफा जड़ा है वो दे दिता गया सी, और ये हुण जो सोशल मीडिया ते भी तस्वीर जिहड़ी सामने आ चुकी है किस तरह दे नाल उन्हां वालों इस्तीफा दिता गया। हालांकि जो उन्हां तो हुण सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि निजी कारणों के चलदियां उन्हां वालों ये इस्तीफा दिता गया है, लेकिन दस दे कि जिस नाल ये जानकारी निकल के आ रही है कि तालमेल ही नहीं बैठ पाया, और ये भी इल्जाम ने कि दिल्ली तो जड़े ने वो फैसले ले जाते हैं उत्थे जड़े अफसर ने वो काम उस तरह के नाल नहीं करन दे रहे। सो ये जड़ा है आपसी ਅਸੀਂ कह सकते टकराव होया उसने चलदियां ही ये आपसी सहमति नहीं बन पाना, और किते ना किते क्योंकि अफसरां नूं भी जड़ा है अपने तौर तरीके दे नाल काम करना हुंदा। जदों पंजाब दे लई जदों किसी सूबे दे लई तुसीं जिम्मेवारी दित्ती गई है तो ये अधिकार उन्हां कोल हुंदे ने, लेकिन वो अधिकार ना मिलना और अपने हिसाब नाल डिक्टेट करना जिहड़े चीज़ां नूं
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਏਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन सवाल उठने लाजमी ने कि आखिर क्यों, क्योंकि जे इन्नी वड्डी जिम्मेवारी दी गई है जिसनूं उन्होंने बड़ी खुशी दे नाल कबूल किया और पंजाब दे लई सेवा करन दा मौका उन्होंने मिलिया, लेकिन आखिर क्यों इस्तीफा दिता गया। नेहा जिस तरह दे नाल असीं लगातार ये गल कर रहे हैं, एक वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी है एजी दे तौर ते अनमोल रतन सिद्धू नूं दित्ती गई और इस वेले बेहद उत्साहित और खुश जिन्हां ने मन्निया कि उन्हां नूं ये जिम्मेवारी दित्ती गई है पंजाब लई ओह सेवा करते रहणगे। सो अजे विचकार हुण निजी कारण अजिहे की हो सकदे ने जिस ते चलदे उन्होंने इस्तीफा दिता है, सवाल तो उठेगा ही। देखो राधा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਔਰ ਦਪਿੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ नेहा अपने दर्शकों ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ हो सकती है। चीफ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ भी जोरदार बहस की खबर है जो सूत्र सानू जानकारी दे रहे हैं। सो ये तमाम कारण ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ और इस ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਹਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ। ਨੇਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਰਾਧਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ 26 ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨਮੁਟਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤਾਈਓ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੇਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ FIR ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਬੇਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਇਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ तमाम ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ तमाम ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਉਹ ਏਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ
ਸੂਕਸ਼ਪਰਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, लेकिन जो जानकारी सूत्रों तो सानू मिल रही है कुलदीप वैद जी कि ये आपसी जोड़ा कलेश है और खास तौर पे ये क्या जाना कि दिल्ली दे जोड़ा एजी ऑफिस है वो इत्थे काम नहीं करन दे रहा और ये इसे दे चलदे क्योंकि जोड़ा इस्तीफा दिता है 19 जुलाई का दिता होया है। जे एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस सीगे तो फिर इस बारे पहला ऐलान क्यों नहीं होया? ਦੀਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਲਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਸੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਔਰ ਜੋ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੇਹਾ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ नेहा थोड़ी आवाज नहीं पहुंच पा रही सी। सवाल पूछा जी नेहा ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ जी नेहा ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਏਜੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਾਧਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਏਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਨਮੁਟਾਵ, ਇੰਨੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਧਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਟਾਵ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਾਧਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਗੋਈ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੀਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਖਿਰਖਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨੇਹਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ।
बिल्कुल बिल्कुल जनतक हो गया हैगा इस्तीफा और पंजाब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਗਈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ और थोड़ी ही देर ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਜੋੜਾਂਗੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ क्यों अजिहा हालात बने कि उन्होंने अस्तीफा देना पिया क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि ये जो दिल्ली का एजी ऑफिस है उतों दी कमांड्स आंदियां सन वो इत्थे काम नहीं करन दे रहे सन अपने तौर ते निजी तौर ते फैसले जिहड़े ने नहीं लै पा रहे सन सो ये जिहड़ा है तनाव दी स्थिति जिहड़ी बनी है इस तो इलावा लॉ अफसरां दी हुण तक नियुक्ति नहीं हो पाई उन्हां दी नियुक्ति नूं लैके भी तालमेल नहीं बन पा रहा सी हालांकि जो जानकारी नेहा साडे नाल एक बार फिर जुड़े हुए ने नेहा जिस दे नाल लगातार असीं इस बारे गल कर रहे हैं कि की कारण रहे ने क्योंकि इस दे बारे पता लगना बेहद जरूरी है बिल्कुल राधा कारण ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ 19 ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਮਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ 19 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ थोड़ा जिहा फिर प्रलॉन्ग हो गया अज भी फिर मैं की तो फिर मैं इट इज़ बैटर कि मैं पर जी साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਜ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਡੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂਗੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ I will be at the command of my chief minister. I respect my chief minister. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰਸੋਂ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੇ
ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਛੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਗੇ? ਸੌਰੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨਲ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, 4 ਸਾਢੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਵੀ ਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 19 ਤਰੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 19 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 19 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो एजी साहब थोड़ो एक सवाल पूछ रहे ने जड़े एंकर की बेअदबी ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ। ਸੌਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਧਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो बिल्कुल राधा जो एजी साहब जो हुन की साबका एजी साहब हो चुके ने पंजाब दे, उन्होंने यही कहना है कि उन्हों दा कम पर्सनली सफर हो रहा है, इस कारण पर्सनल रीजन कारण इस्तीफा दिता। लेकिन पिछे दी कहानी आपां तुहानूं जरूर दस दस्सेगी है, क्योंकि वकील जिहड़े हैगे ने बिल्कुल आपां एजी सामने बैठ के कह रहे हैं कि वकीलां नूं शब्दां दे नाल खेलना आंदा हैगा, बिल्कुल ऑन कैमरा बिल्कुल कुछ नहीं कहणगे बिल्कुल एजी साहब। लेकिन इस दे पिछे दी कहानी सानूं सारिआं नूं पता हैगी, जिहड़ी मैं तुहानूं पहले तो भी अपडेट दे रही हां कि पिछले एक हफ्ते तो कयास लगाए जा रहे सन कि कदी भी इस्तीफा हो सकता, और कन्फर्मेशन भी हो गई है कि इस्तीफे दे विच जिहड़ी तारीख हैगी 19 तारीख जिहड़ी हैगी ओह दित्ती गई है, तालमेल दी कमी जिहड़ी हैगी ओह दसी जा रही हैगी। लेकिन सब तो वड्डी खबर यही है कि पंजाब दे एडवोकेट जनरल ने इस्तीफा दे दिता है, और हुण पंजाब नूं एक नवा एजी जिहड़ा है ओह जरूर मिलन जा रहा है। जी बिल्कुल, सो इस वेले अपने दर्शकों दस देगी खुद अनमोल रतन सिद्धू दे नाल नेहा जिस तरह उन्होंने गल की, हालांकि किसी भी तरह दे नाल ओह कैमरे ते मनन तैयार नहीं कि कोई मतभेद सी, लेकिन जिस तरह दे नाल उन्होंने कहा कि निजी कारण। लेकिन बाकी सवाल बहुत अहम है, क्योंकि एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी जिथे कि जिम्मेवारी होंदी है जो अपने सूबे दी देश दी, तो फिर सब कुछ पिछे रह जाता है। लेकिन इत्थे उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिता है कि उन्होंने निजी कारण सन, रुझेवे सन, कुछ उन्होंने अपने काम का नुकसान हो रहा सी, ये सब उन्होंने हवाला दिता है। लेकिन बहरहाल यकीनन ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे प्रेशर, तालमेल और आपसी जिहड़ा है टकराव या तनाव जो उन्होंने लिए कारण बनया कि उन्होंने इस्तीफा जिहड़ा है देना पिया। 19 तरीक नूं उन्होंने इस्तीफा जिहड़ा है दिता सी, लेकिन इस बाबत जिहड़ा है दस दे कि हुण जिस नाल उन्होंने आप इस बाबत खुलासा किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिता है, तो हुण नवें एजी नूं लैके चर्चा जिहड़ी है वो छिड़ी हुई, जिस नाल नेहा लगातार जानकारी दे रही सन कि विनोद घई जिहड़े ने वो नवें एडवोकेट जनरल हो सकते हैं, जिस दे बारे क्यास लगाए जा रहे हैं। और छेती ऐलान हुण करना ही पेगा सरकार नूं, क्योंकि हुण अनमोल रतन सिद्धू दा इस्तीफा दे चुके हैं, एक हफ्ता तकरीबन 19 तरीक नूं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिता सी, और इस बाबत तो इंतजार कर रहे सन कि उन्होंने इत्थों रिलीफ किया जाए। लेकिन हुण क्योंकि यह हुण साफ हो चुका है, पिछले भी दिनों तो चीफ सकत्तर नाल कोई मुलाकात भी नहीं उन्होंने की थी, पंजाब के एडवोकेट जनरल ने जिहड़ा इस्तीफा दिता है। सो दस दे कि यह इस्तीफा देने तो बाद हुण चर्चा जिहड़ी है यकीनन छिड़ गई। हालांकि हुण जिस तरह साडी सहयोगी नेहा ने उन्होंने नाल खुद गल की है, कैमरे अगे वो इस गल नूं लैके नहीं मन रहे कि कोई तनाव सी। उन्होंने यह जरूर किया कि जो भी लोड़ होएगी तो वो जरूर अपनी सेवा देंगे, लेकिन जो सूबे की एक वड्डी जिम्मेवारी दी जाती है तो फिर सेवा की लोड़ तो हर वेले ही पैंदी है, क्योंकि बहुत सारे अहम मुद्दे ने, बहुत सारे अजिहे काम होंदे ने जो कि एडवोकेट जनरल के मोढियां ते होंदे ने। अजे विचकार सेवा की लोड़ हर वेले पैंदी है, लेकिन फिलहाल उन्होंने तरजीह दी है इस्तीफा देण नूं, क्योंकि निजी कारण उन्होंने दस्सिया। लेकिन निजी कारण किन्ने इस दे विच कारण बने ने उन्हां दा इस्तीफे दे पिछे, लेकिन तालमेल की कमी, आपसी जिहड़ा है एक, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट तुहानूं जदों हथ नहीं मिलता है डिसीजन लैण दा, क्योंकि यह भी जो कहा जा रहा सीगा कि दिल्ली एजी ऑफिस तो उन्होंने लगातार जिहड़ियां इंस्ट्रक्शंस मिलदियां सन, चीफ सकत्तर नाल मतभेद तो उन्होंने इनकार जरूर किया। लेकिन जिस तरह नेहा यह भी सानूं कह रही सी कि
ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੇਹਾ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਧਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਨॉन ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ उसके नहीं पैना चाहते और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो भी अजिहे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो। इस कारण रेजिग्नेशन जी है उसकी लैंग्वेज तुम देखो कि पर्सनल रीजन जी हूँ आप गलबात भी की है उसके भी उन्होंने साफ किया कि कोई भी जी जी चीज़ा सामने आ रही है कुछ भी नहीं है, हुणे भी मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं और जो भी स्टेट में लोड़ पैंती है तो जरूर और शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਹਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਦੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਜ਼ਮ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ हो सकते हैं। हालांकि जब तक ऑफिशियल तौर पर ना का ऐलान नहीं होएगा तब तक कुछ भी किया नहीं जा सकता। लेकिन इस वेले की चर्चा जी है वो विनोद घई के नाम से चल रही है। लेकिन क्या हुण जिहड़े नवे एडवोकेट जनरल बना जाणगे क्योंकि कंडियां दे ताज की गल कही जा रही है कि यह जो कंडियां का ताज दिता गया सीगा जो एडवोकेट जनरल बनाए गए सन अनमोल रतन सिद्धू उन्होंने वही कहना सीगा। लेकिन क्या हुण नवे जिहड़े आईजी बनणगे वो जिम्मेवारी जिहड़ा है चुक पाणगे, वो किस तरह दे नाल काम करनगे, किस तरह नाल वो तालमेल बिठा पाणगे, ये देखना बहुत अहम रहेगा। क्योंकि किते ना किते सिर्फ सरकार ही जिहड़ी है सूबे नूं नहीं चलांदी, इन्हां तमाम अफसरां दा भी बहुत वड्डा योगदान रहिंदा है किसी भी सूबे नूं चलाउण दे लई, उसदी भलाई दे लई काम करन दे लई। अजे विचकार जे तालमेल नहीं बन पाएगा, आपसी जिहड़ी सहमति नहीं बन पाएगी तो फिर किस तरह दे नाल सूबे दे विकास दे विच काम होएगा। क्योंकि पहला ही सरकार ते इल्जाम विरोधी लगांदे आए ने कि जिहड़ी है अस्थिर है सरकार, क्योंकि इस दे विच एक्सपीरियंस ना होण दे चलदियां जिहड़े फैसले लैण दी क्षमता दी कमी है और इसे दे चलदियां शायद ये जिहड़ा एक तस्वीर आज सामने आई है। आने वाले समय हो सकता है कि कुछ होर इसी तरह दी तस्वीरां सामने आण, लेकिन जो एक चंगी गल नहीं है क्योंकि सूबे दे विकास लई इन्हां सब दा योगदान बेहद अहम रहिंदा है। बिल्कुल राधा कारण जड़े ने साडे नाल एजी साहब खुद मौजूद है ने गलबात करते हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिता है। 4 महीने भी नहीं होए सरकार नूं, लेकिन इस्तीफा जड़ा है पंजाब सरकार दे जड़े एजी ने पंजाब दा जड़ा सब तो वड्डा लीगल अफसर हुंदा जिसदे बगैर कदम भी नहीं पुटदी हैगी सरकार, उन्होंने इस्तीफा दे दिता है। अनमोल रतन जी तुसीं ये दसो कि इस्तीफा जड़ा तुसीं कहा कि पर्सनल रीजनस कारण दिता है, हालांकि लोकां लई ये शौक लई आया लेकिन सारे वकीलां नूं भी पता है, कोर्ट रिपोर्टर्स नूं भी पता कि गलबात चल रही सी। तुहाडे इस्तीफे दे विच 19 तरीक जड़ी लिखी है वो लैटर क्यों इस्तीफा दिता?
ਮੈਂ 19 ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਮਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ 19 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਮੈਂ। ਪਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਜ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਡੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ I will be at the command of my chief minister. I respect my chief minister. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਛੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਗੇ? ਸੌਰੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨਲ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, 4 4.5 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਵੀ ਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 19 ਤਰੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 19 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ 19 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। देखो एजी साहब ਤੁਹਾਡੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ। ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਧਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो बिल्कुल राधा जो एजी साहब जो ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਬਕਾ एजी साहब ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਸਨਲੀ ਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ एजी ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ एजी साहब, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਉਹ 19 ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਧਾ।